جب گناہ پر گناہ ہو اور انسان کو احساس نہ ہو تو باقاعدہ دل بیمار ہو گیا. اب اس کو احساس ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھی بھلی اس کے سامنے آنکھ کھلی ہے، اس کی فجر کی اذان اس کے سامنے ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل لیٹا ہے. بہت سخت بیمار ہو گیا دل. 6 لوگ اس کے سامنے سے اٹھ کے ظہر کی نماز کے لیے گئے ہیں، لیکن یہ آرام سے بیٹھا ہے. بیمار ہے اس کا دل. اس کے سامنے رو کے کسی نے اپنی ببتا سنائی ہے کہ مجبور ہوں، تکلیف میں ہوں، تنگ دست ہوں، لیکن اس کی بھری ہوئی تجوری ہے. اس نے کہا میرے پاس روز بڑے ہی لوگ آتے ہیں، مجھے پتہ ہے کتنے ضرورت مند ہیں. تو دل سخت ہو گیا. یہ بیماری ہے. اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور ایک درویش نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جن کے دل مردہ ہو گئے وہ کیسے جئیں؟ اندر ان کا بالکل مر گیا، باطن مردہ ہے، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، نہ کسی کلام کا، نہ کسی نعت کا، نہ کسی واعظ کا، نہ کسی تقریر کا، نہ کسی کے رونے کا، نہ کسی کے تڑپنے کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں. تو معنی یہ ہے کہ باطن اجڑ گیا، اندر بیمار. اور یہ کیسے بیماری ہوتی ہے سنیں. ایک تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ باتیں کرنے سے اور بیکار باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. صوفیاء نے لکھا ہے جن لوگوں کے مزاج میں تنقید ہوتی ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. طبیعت ہی ہر وقت نقص تلاش کرتی ہے، مردہ ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑی سخت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو دین کے نام کو لیں، دین کے کام کا دعویٰ کریں پر اس سے دنیا اکٹھی کریں، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، باطن اجڑ جاتا ہے پورے طور پر. یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ دل کی سختی ایک باقاعدہ مرض ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مرض کے علاج کے لیے حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری دیتے تھے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا، کریم کرم فرمائیں، مہربانی کریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس طرح کر، کوئی یتیم ملے نا جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، جس نے گویا اپنا بچپن بغیر والد کے گزارنا شروع کیا ہو، اس یتیم کے سر پہ تو ہاتھ پھیرا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرمی عطا کرے گا. یہ پہلا نسخہ حضور نے ایک شخص کو دیا. آج بھی اس نسخے پہ عمل کریں، کبھی یتیموں سے ملیں. ہمارے ادارے میں نا کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والد نہیں ہیں. ان میں سے سارے لوگ غریب نہیں ہیں، چند بہت غریب بھی ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو گھر میں گنجائش رکھتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جن کے والد سر سے چلے گئے ہیں، اگرچہ دولت بھی ڈھیر ساری گھر میں ہے، گنجائش ہے، لیکن باپ کا چلے جانا ایک باقاعدہ مسئلہ ہے، ایک باقاعدہ کمی ہے زندگی کی. میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، میرے بچوں کے قد مجھ سے کچھ بڑھنے لگے ہیں، لیکن 25-26 سال کا زمانہ بیت گیا ہے ابا جی کو دنیا سے گئے ہوئے. ابھی بھی کسی کو اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. وہ درد ہے کہ وہ جاتا ہی نہیں، وہ کسک ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کمی ہے کہ وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اور کبھی کبھی یاد کرتا ہوں والدین کو تو اقبال کا لہجہ مستعار لے کے کہتا ہوں کہ میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. وہ کہتے ہیں نا ابھی تو ٹائم آیا تھا کچھ دیکھنے کا، اور یہ کہ کچھ دیکھا نہیں. تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے، ان پر شفقت بڑھا دی جائے. کسی کو موقع میسر آئے تو ان سے پیار بڑھا دیا جائے، اس سے دل نرم ہوتا ہے. دوسرا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سخت ہو گیا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسے علاج بتایا. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر، دل نرم ہو جائے گا.
एक मिनट के लिए सोचा कर कि मस्जिद में ऐलान होगा कि तेरा इंतकाल हो गया। एक मिनट के लिए सोचें कि वक्त आ गया जाने का, आ गए लोग, जमा हो गए, तैयारी हो गई, और फिर ये कि कोनों में और नुकरों में खड़े होकर मशवरे होने लगे कि जनाजे का टाइम क्या रखना है, और फिर ये कि तसव्वुर में इस बात को लाना कि सभी मौजूद थे और सबके सामने कब्र बनाई गई और कब्र में रखा गया और कब्र को बंद किया गया। ये वो तसव्वुर है जो दिल को नरम करता है। यानी वो औरंगजेब आलमगीर ने दुनिया से जाते हुए कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकालना, लोगों को पता चले इतना बड़ा फरमा रवा दुनिया से जा रहा है और खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर के साथ नहीं जाना, कुछ भी। ये तसव्वुर जब इंसान पक्का करता है ना कि मैंने जाना है, दिल नरम हो जाता है। लेकिन यहां जाने का इरादा किसका है? कोई प्रोग्राम नहीं। जिनकी उम्रें बहुत बड़ी भी हो गई हैं वो भी बीमारियों को संदेशे तो नहीं समझते, वो भी कहते हैं बस वो फलां बदपरहेजी से मसला हो गया। ये तो संदेशे हैं, ये तो पैगामात हैं, ये तो लौट जाने के बहाने। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हाशिर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। मरना है, छोड़नी है दुनिया, जाना है, किसी वक्त भी पैगामे अजल आएगा। और जिनको मर जाना हो वो इस तरह नहीं जिया करते, वो मरने के बाद के लिए भी कुछ तैयारी करके रखते। कितनी लंबी जिंदगी, मसलन कितनी, आज तो जो 100 साल का हो जाए वो लोगों को अजीब लगता है, कहते हैं जी माशाल्लाह 100 साल उम्र। अच्छा जी, वाकया ही ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। कितना कुछ जीना। मौत का तज़किरा दिल नरम करता है। तीसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, हुजूर दिल सख्त हो गया है, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान मजीद की तिलावत किया करें, अल्लाह दिल को नरमी अता कर देगा। ये कुरान मजीद ना, ये शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान मजीद शिफा है मोमिनों के लिए। और एक मकाम पे फरमाया शिफा उल्लिमा फिस सुदूर, ये दिलों के लिए शिफा है। आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे तो दिल पाक होगा, साफ होगा। आज मैं बड़े शौक से कलाम सुनता हूँ बुजुर्गों का, आप भी सुनते हैं। मियाँ साहब के कलाम का क्यों असर होता है दिल पर, क्यों लोग रोने लगते हैं? मुख्तलिफ बुजुर्गों की नातें सुनकर क्यों दिल पे असर होता है, लोग रोने लगते हैं? इसलिए कि उनके मफाहीम का हमें पता है। कुरान मजीद की तिलावत सुन करके दिल पर असर क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमने तर्जमे से सीखा ही नहीं। अगर कभी हमें इसके मफहूम का पता चले तो हमें ढेर सारा रोना है, हमारा दिल साफ हो जाए, बहुत सारी जगहों पे चोट लगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक हाल दिल की सख्ती का कुरान मजीद की तिलावत को बताया। एक मकाम पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया हर चीज को जंग लग जाता है, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, फरमाया इसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं, दिलों को जंग लग जाता है। और जंग, ये गौर करें, ये दिल का जंग ना, थोड़ा गौर करें तो पता वैसे चल जाता है लगा हुआ है आजकल के नहीं। कोई चीज बाहर पड़ी रहे ना तो वो उसको जंग लग जाता है। कहते हैं ये बारिश में पड़ी रही, देखा नहीं, जंग आलूद। ये दिल भी ऐसे ही पड़ा रहे ना, कभी जिक्र ना करे, कभी दुरूद व सलाम ना पढ़े, कभी तिलावत कुरान मजीद ना करे, कभी रात को उठ के रोए ना, तो इसको भी जंग लग जाता है। तो हुजूर ने फरमाया हर चीज का जंग उतारने का आला होता है। क्या कहते हैं, हमारे लोहे को जंग लग जाए तो किस चीज से उतारते हैं? रेग मारते हैं। हुजूर ने फरमाया हर चीज का जंग उतारने का आला होता है, जब दिल को जंग लग जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, दिलों का जंग उतर जाएगा। अल्लाह की याद करो, तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की हम्द करो, अल्लाह की तकबीर बयान करो। ये जो सूफिया जिक्र कराते थे ना, बार बार ज़रबें लगती थी तो उससे दिल का जंग ही तो उतरता था। और एक बात तमाम सूफिया ने लिखी है, वो कहते हैं सोहबत साले से भी जंग उतरता है। अच्छे लोगों के पास बैठे तो दिलों का जंग उतरता है, और बुरे लोगों के पास बैठे तो दिलों पे जंग चढ़ता है।
آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے معاذ اللہ، جو دنیا دار ہیں، جو آپ کو کہیں گے چھوڑو یار تو کس چکر میں پڑ گئے، دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہیں دنیا میں ہی سارے ذائقے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی طرف جائیں تو آپ محسوس کریں گے دل زنگ آلود ہو گیا، چنگیاں دے لڑ لگی ساں میری ਝੋਲੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਏ، ਭੈੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਏ।